بیٹھ کے پروگرام کی نشست تھی اور اس ادارے کی تاریخ میں پہلی یہ نشست تھی۔ جیسا کہ مولانا محبوب صاحب کہتے تھے کہ نقائص ہیں اور اس کی طرف اور جو بھی ادارے ہیں، حالانکہ نقائص تو ہمیشہ رہیں گے۔ جس طرح آپ حضرات نے طلبا نے پہلی مرتبہ یہ کاوش کی ہے، کوشش کی ہے، کیونکہ ہمارے یہاں ایسے پروگرام رہے ہیں ہمیشہ اور ہم کرتے رہے ہیں، آپ سب حضرات کو علم بھی ہے، تو نقائص تو ہمیشہ رہیں گے، ایسی بات نہیں ہے۔ پہلی نشست کے اعتبار سے یا پہلی کاوش کے اعتبار سے بہت ہی عمدہ، کیونکہ اس نشست میں آپ حضرات نے شروع میں دیکھا ہوگا نام کے حساب سے حکم حضرات نے توجہ دلائی یا کسی سے، اس سے بیٹھنے والوں کو احساس ہوا کہ کوئی کمی نہیں، حالانکہ اس کو کمی نہیں ہے۔ یہ آپ کو ہمیشہ جب تک یہ پتہ رہے کہ اس پد میں اس طرح کی بات پیش آتی ہے، اس پد میں دوسری بندوں کا نہیں، شعر و شاعری کی بات میں ہمیشہ یہ بات پیش آتی ہے، کوئی نہ کوئی حکم بیچ میں کچھ پوچھے گا، بچے کا نام پوچھے گا یا شعر و شاعری میں کچھ قافیہ بندی نہیں رہی، بچے نے اپنی طرف سے کر دیا تو توجہ دلائے گا۔ تو نئے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ذمہ داروں کی طرف سے، اساتذہ کی طرف سے، طلبا کی طرف سے کوئی نقص رہ گیا ہے، کمی رہ گئی۔ تو یہ پہلی مرتبہ احساس نہیں ہو رہا ہے، ہمیشہ اس وقت میں احساس ہوتا رہے گا، کیونکہ نمبر بھی جلدی جلدی دینا ہوتا ہے۔ حکم حضرات کو وہاں بھی بہت انتباہ رہنا چاہیے اور اس سلسلے میں وہ بھی بیچ میں پوچھتا رہتا ہے۔ تو یہ بات ضروری کہنی تھی، اور تاکہ کسی نئے لوگوں کو محسوس نہ ہو کہ طلبا تیاری کر کے نہیں آئے، اساتذہ نے توجہ نہیں دلائی۔ یہ پہلی کوشش ہے اور الحمدللہ بہت اچھی۔ کچھ طلبا تو پہلی کاوش میں بھی انتہائی متانت، سنجیدگی، وقار اور پورے اعتماد کے ساتھ اشعار پڑھ رہے تھے، ہم دیکھ بھی رہے تھے، سن بھی رہے تھے۔ کچھ طلبا تھے اشعار تو یاد ہے لیکن نیچے نگاہی کرتے دیکھ رہے تھے، اشعار بھی یہی ہوتا ہے، اشعار بھی کچھ شاعرانہ اور دلبرانہ اور کیا کہتے ہیں بہادرانہ انداز آپ کو اختیار کرنا پڑتا ہے۔ رات دن کی آپ پڑھیں گے تو اسٹائل آپ کو اسی طرح اختیار کرنی پڑے گی، اور مخاطب کو چیلنج دینا ہے، آپ کا انداز بھی اس لوگ کی وہی اختیار کرنا پڑے گا، اور جیسا شعر ہے ویسا آپ کو انداز اختیار کرنا پڑتا ہے۔ کچھ اس طرح کچھ طلبا میں بھی، لیکن انشاءاللہ آپ دیکھیں گے طلبا جتنے اس بزم میں کھلیں گے آگے آگے، اور جتنے جذبات کے ساتھ اور بہادری کے ساتھ وہ اپنے اشعار کو پیش کریں گے، وہ آئندہ ایک دو سال آپ کو پتہ چلے گا تقریر میں، خطابت میں، دوسری چیزوں میں اتنے نہیں کھل پاتے جتنے پہلے والے میں کھلیں گے، اور یہ ایک دو سال کے اندر آپ کو اس کا واضح فرق محسوس ہو جائے گا۔ اور جہاں تک نمبرات کی بات ہے، یہ راؤنڈ ہے 7-8 کھانے لگے ہوئے ہیں، اشعار میں راؤنڈ کو 10 رکھیں، 12 رکھیں، کتنے بھی رکھیں، لیکن یہ جو نمبر ہے یہ کم ہی رکھیں، جیسے 100 نمبر کا ہے 100 نمبر کا رکھیں، 5-5 ایک راؤنڈ کے 10 نمبر 20 نمبر کم ہی رکھیں۔ اشعار کے پہلے بارے میں نمبر اکثر کم ہوتے ہیں، وہ مجموعی چاہے 40 آپ رکھیں چاہے 100 رکھیں، ایک ہی بات ہے، لیکن 100 کا بہت زیادہ ہو جاتا ہے، نمبر دینے میں حکم حضرات کو تھوڑا محسوس ہوتا ہے۔ اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ طلبا کی تقریر میں، تحریر میں، بول چال میں اور ان کے انداز میں بیت بازی کا بہت زیادہ اہم رول ہوگا۔ تقریر میں بھی لذت پیدا ہوگی، دیکھنا وہ ہے نا تقریر کی لذت جو اس نے کہا، تو تقریر کی لذت بھی پیدا ہوگی اور تحریر کی چاشنی بھی پیدا ہوگی، اور اس بیت بازی کی برکت سے یہ بھی ہوگا کہ آگے چل کر چاہے محدث بنے، یہاں تک کہ خشک موضوع سمجھا جاتا ہے فلم کا، فلم کے اندر بھی اگر فقہی تحریر طالب لکھے گا اس میں ایسی چاشنی پیدا کرے گا اس بزم کی برکت سے کہ پڑھنے والے کو محسوس ہی نہیں ہوگا کہ یہ فقیہ ہے یا یہ فقیہ ہے۔ اس کی واضح مثال آج کے دور میں حضرت مولانا خالص رحمۃ اللہ رحمانی صاحب، آپ ان کی تحریر پڑھیے، فقیہ ہے اس وقت کی،
नंबर 1 पे है टॉप पे, लेकिन उनकी आप तारीफ बड़ी बात करेगा ये अजीब लिख रहा है। और फिर उनके मौजू को भी उनके कानून को भी ख्याल पड़िए, हालांकि यही बहस होती है, फकीरा बहस होती है, लेकिन इस अंदाज से लिखते हैं उसकी चाशनी पैदा कर देते हैं और पढ़ने वाले को कहीं भी तरह महसूस नहीं होती है। तो ये माहौल बनाया जा रहा है मेरे वाली के जरिए, इंशाअल्लाह हमारे इदारों में भी उसी तरह के लोग पैदा होंगे। माहौल जब बनता है तो तलबा माहौल से मुतासिर होते हैं। तलबा क्या हर बच्चा माहौल से मुतासिर होता है। हज़रत हसन इब्न साबित के बच्चे का बहुत मशहूर वाक़या है, आपने सुना होगा कि वो बच्चे को अकेला घर छोड़ के गए थे। हसन इब्न साबित शायर थे, वापस आए तो देखा बच्चा रो रहा है। उसने पूछा क्या क्या हो गया? तो कोई कीड़ा उसको काट गया बच्चे। बच्चा तो अभी बोलना सीख रहा है और बड़ी उम्र का नहीं है, बोलना सीख रहा है, लेकिन शायर के घर का बच्चा, माहौल शायराना है। तो शायरी में आप देखिए तशबीहात होती है और इस्तिआरात होते हैं। तो बच्चा रो रहा है, बाप पूछ रहे हैं क्या हुआ, बच्चा क्या हुआ, तो उसने कहा कि क्या क्या चीज काटने के लिए क्या हुआ, क्या ये कीड़े ने काटा? उसका कीड़ा कैसा था भाई? घास था, घास था, क्या था? ये कहा ना हम मुस्तक़बिल बिफुट का ये कहा बच्चा ने कहा ना हम मुस्तक़बिल बिफुट का ये कहा। वो कीड़ा ऐसा था, इबला की चादर आपको की मशहूर थी, रंगीन चादर होती थी कि इबला की वो चादरों में लिपटा हुआ ऐसा कोई जानवर था, वो देखा है। ये शायराना उस माहौल का, उस फज़ा का असर था। इसी तरह फारसी में मैंने पढ़ा था जगह होते में कि तलबा ने क्या तो आगे मुझे बच्चे ने कहा रफ्ता रफ्ता जो बोला था उसको मुझे याद आ गया। तो इसी तरह शायर का बच्चा था, फारसी शायर, तो बैठा था बच्चा, उसका बच्चा बैठा था तो कोई चीज थी उसने यूं मारी उंगली से यूं कर, तो ढलान नशेब था, तो आहिस्ता आहिस्ता इस तरह रगड़ कर खाता हुआ घिसटता हुआ आगे जो गड़ा था उसमें जाके हो गए। वो चीज की कोई पता, तो उसने कहा कि रफ्ता रफ्ता हमें रवत्ता लबे को, रफ्ता रफ्ता हमें रवत्ता लबे को, इंसान की इस आहिस्ता आहिस्ता कब्र पे गए तक और उसके किनारे तक पहुंच जाए। तो ये शायरी का जो असर होता है वो माहौल का जो असर होता है, इंशाअल्लाह हमारे तलबा भी आइंदा के सालों में देखेंगे और ये लोग हज़रात आइंदा साल आएंगे और उससे अगले साल आएंगे, अल्लाह सबकी उम्र लंबी करे, तो देखेंगे कि इसमें तलबा कितने निखर रहे हैं, कितना हौसला पा रहे हैं और कितनी जुर्रत उनकी बढ़ रही है, वो होगी इंशाअल्लाह और नुमाया तौर पर हम देखेंगे। क्योंकि और भी बातें कहनी थी, शेर शायरी अदब को इस्लाम में किस तरह इस्तेमाल किया गया है हमारे जो है इस्लामी पैगाम को आगे करने के लिए, उस पर बहुत सारे अच्छे अशार भी थे। वक्त नहीं है, इंशाअल्लाह फिर कभी जिंदगी रही तो उसको भी बयान करेंगे। बस ये है कि आप इस मेहनत को जारी रखें, सिर्फ सालाना की तैयारी के तौर पर नहीं, आप अपना जो वक्त है तलबा से कहते हैं इसके लिए अलग से वक्त निकालने की जरूरत नहीं, क्योंकि एक दिलचस्पी की चीज है। दिलचस्पी की चीज कहीं भी आप याद कर लें, कहीं भी कर लें, चलते फिरते पढ़ लें, याद हो जाएगा। 5 वक्त की जो तनव्वुर का नमाज है, आप वुजू करके मस्जिद में आते हैं, आप तय कर लेंगे ये 5 अशआर मुझे याद करने हैं, एक नमाज के साथ एक शेर ले लीजिए, देखिए आपके पास अशआर का ज़ख़ीरा हो जाएगा। अशआर का ज़ख़ीरा आपके पास हो गया तो फिर आपको तक़रीर तहरीर में, गुफ्तगू में और तदरीस में कहीं कमी महसूस नहीं होगी। अल्फाज की, ज़ख़ीरे की, सरमाया की, आपके पास अगर पैसे होंगे तभी तो खर्च होंगे। अल्फाज भी आपके पैसे और रुपये की शक्ल में आपके पास हैं तो आप बोल पाएंगे, नहीं है तो नहीं बोल पाएंगे। और ये आहिस्ता आहिस्ता आपके पास ये ज़ख़ीरा जमा होता है, आप इस तरह की बंदों और इस तरह की नशीशों की कदर करेंगे और उसमें मेहनत को लगाएंगे। अल्लाह पाक आपकी तमाम असातिज़ा को जिन्होंने आपके पीछे मेहनत की है, आपको तैयार किया है और उनको बेहतर अता फरमाए और आपके ज़ौक़ को भी और ज़्यादा उसमें इज़ाफ़ा फरमाए और इसका जो नतीजा है, जो रिजल्ट है तक़रीर तहरीर में पैदा करने का सबको तौफ़ीक़ अता फरमाए, उसमें नतीजा और रिजल्ट अल्लाह पैदा करे। Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.